ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ आम बंदा कोई इस मार्ग से तुरन की जरूरत नहीं करता, क्योंकि जिन्ने भी भगत हुए ने उन्होंने जो इतिहास फरोलते हैं, उन्होंने इतिहास के पन्ने फरोलते हैं तो कदम कदम से दुखों नाल भरे हुए ने, कदम कदम से कष्टां नाल भरे हुए ने। सानू तो इत्थे बुखार चढ़ जाए एक दिन, उदनी निंदा करन लग जाते, उदनी कहन लग जाते आ तां परमात्मा पता नहीं क्यों साडे इत्थे बीमारियां लिया के सिरदा। ते वो भगतां नूं जदों पढ़दे आ, उन्होंने जदों पन्ने फरोलदे आ तां देखदे आ अनेकां कष्टां द्वारा उन्होंने उस परमात्मा दे नेड़े होए ने, उस परमात्मा नूं पाया। लो कथा कित्थे जांदी है, जदों गोरखनाथ जी आके सियालकोट दे विच अपना धूड़ा ला लैंदे ने, दूर दूर तक गल फैल जांदी है संतां प्रति, उन्हां दी तपस्या प्रति, तां उत्थे झोलियां भरन लई दुनिया आउंदी है। ते उस दुनिया का हिस्सा कौन बनता है? सियालकोट का राजा, राजा सलवान अते राणी इच्छरा। जदों उन्होंने पता लगता है भी सियालकोट दे विच एक तपस्वी संत आए हुए ने, एक महारिषि आए हुए ने, प्रभु के प्यारे आए हुए ने, रब के नजदीक ने जिहड़े वो आए हुए ने, वो सारे ने झोलियां भरते ने, क्यों ना उत्थे पहुंचे। उत्थे पहुंचे जदों जाके नमस्कार करते आ तां गोरखनाथ महाराज जी का धूणा चेतन किया होया। गोरखनाथ महाराज जी वो नाथां दे नाथ ने जिन्हां ने नींद ते काबू पा के भगवान दे दर्शन किए। पहले भगत ने जिन्हां ने अपनी नींद ते काबू पाया, सो उन्होंने आशीर्वाद नाल राजे सलवान दे घर राणी इच्छरा दी कुख ते चानण हुंदा है, पुत्र प्राप्ति हुंदी है। ते की कहंदे ने गोरखनाथ जी भी कुला तार दो, फकीरी धारण करो, ऐसे पुत्र का आशीर्वाद दे देंदे ने। सो उन्होंने घर पूरन का जन्म होंदा, भाग खुलते ने राणी इच्छरा दे, उस कुख के भाग खुलते ने जिन्होंने ताने मेणे मारदे सी। लंबे समय की उड़ीक तो बाद राजे सलवान के घर दे विच खुशियां आईयां ने, तां राजे सलवान ने पंडित नजूमी ज्योतिषी बुला लिया। कहते मेरे घर पुत्र का जन्म होया, मैं मेरे पुत्र बारे टेवा लवावांगा, मैं मेरे पुत्र की आने वाले भविख बारे जानकारी हासिल करांगा। लो पंडित ते नजूमिया नूं बुला के हुण पूरन दे बारे सारा ओदा वृतांत, ओदा आने वाला समय का वर्णन पुछदे ने। राजा सलमान जी उस समय का नक्शा पाठ घबराहट धनौले वालों की भजन मंडली भजन राही क्यों पेश कर लगे। हो जागे भाग सुते पे राजे सलमान दे, राजे सलमान दे, पूरने भगत आगे भेजे भगवान दे, भेजे भगवान दे। हो चढ़िया बादशाह नूं गोडे गोडे चा, सोने हो गया निहाल जी ले, ज्योतिषी नजूमी ने बला, पूरन दा दसो हाल जी ले, ज्योतिषी नजूमी ने बला, पूरन दा दसो हाल जी। वो पतरी बनाओ एदी ग्रंथ सारे फोड़ के, ग्रंथ सारे फोड़ के हो जिया हो मैनू दसो हाल खोल के, दसो हाल खोल के। वो पूरा जिंदगी दा नक्शा बना, किवें बीतूए दे नाल जी ले, ज्योतिषी नजूमी ने बोला, पूरन दा दसो हाल जी। वो जिंदगी दे विच सुख दुख किवें आउणगे, दुख किवें आउणगे, किन्ना टाइम ओ मेरे
ਤੰਗ ਕਰੂ ਵਾਲ ਨੂੰ ਲਏ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖ ਭੋਗੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਾਜ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਾਜ ਦਾ। ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੈਸਾ ਮੇਰਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਲੈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਦੇ, ਸੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਦੇ। ਖੇਡਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਖਾ ਘੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਟਾਲ ਜੀ ਲੈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੋਤ ਸੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਸੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਕੇ ਅਖੜੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭਾ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਾਉਂਦੇ ਪੂਰਾ ਸੁਰ ਤਾਲ ਨੇ ਬਲਾ ਕਰੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਜੀ ਲੈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੇ ਬਲਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਲ ਜੀ ਲੈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੇ ਬਲਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਲੈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ? ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਟ ਤੇ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ। ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਵਾ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਜੋਤ ਸਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਜ਼ੂਮੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੋਗੂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਰ ਸਤੀ ਕਦੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾਊ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਊ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਲਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਵਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ PhDਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਤਕਥਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋਤ ਸਲਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਸਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ
ब्राह्मण लोग ज्योतिषी लोग ला रहे हैं। कहते राजन इस दी ज्योतिष मुताबक इस दे तेवे मुताबक तुहाडा पुत्र फकीरी धारण करूगा, फकीरी धारण करूगा क्योंकि गंडमूल नक्षत्र गंडमूल है जिहदे लई तुसी इहदे दीदार नहीं करोगे, दर्शन नहीं करोगे, ये तुहाडे दर्शन नहीं करूगा, ये तुहाडे दर्शन नहीं करूगा ते तुसी इहदे दर्शन नहीं करोगे। जे करोगे तो हो सकता है बहुत बड़ा कष्ट भोगना पवे ते फिर करोगे कि इस नूं 12 साल भोरे विच रखना पऊगा। लो नजूमी ज्योतिषी राजे सलमान नूं भविखवाणी करते ने, पूरम की भविखवाणी किवें करते ने कि 12 साल पुत्र का मूँह नहीं वेखना। राजन नूं समझाउण लगे ने की कष्ट आउणगे, राहू केतू किवें घेरा पाई बैठे ने। उस समय का नक्शा एक भजन राही पाठ घबरा धनौले वालियां दी भजन मंडली क्यों दसन जा रही है। मूल ने सतेरी जो एनू कहंदे ने गंड मूल, ओह टेढ़ी झाकदी है सामने खड़ी दिसा जो सूर, ओह टेढ़ी झाकदी है सामने खड़ी दिसा जो सूर। जे तैं गल मन्नी ना बहुती कष्ट पऊगा भरना, तैं पुत्र प्यारे दा 12 साल दर्शनी करना, तैं पुत्र प्यारे दा 12 साल दर्शनी करना। राहू ते केतू ने पालिया चंद तेरे नूं घेरा, एक हथ तुवा दिंदे जीदे सिर ते बैठण घेरा, ते हथ तुवा दिंदे जीदे सिर ते बैठण घेरा। ਇਹ 19 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ 19 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਨਾ, ਤੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ, ਤੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਭੋਰੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਸੰਭਾਲ, ਕਹਿ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਸੰਭਾਲ। हाँ कष्ट कलेश जड़े आपे उस हरि ने हरना, तैं प्यारे पुत्र दा 12 साल दर्शनी करना, तैं प्यारे पुत्र दा 12 साल दर्शनी करना। तेरे घर रहना नी राजा तेरा नाल अखीर, नौ रोशन कर दूंगा बन के चोटी दा फकीर, नौ रोशन कर दूंगा बन के चोटी दा फकीर। हुर हुरमता जोगिए रहू रमता जोगिए एदा जान कोई घर धरना, तैं पुत्र प्यारे दा 12 साल दर्शनी करना, तैं पुत्र प्यारे दा 12 साल दर्शनी करना।
बस 12 साल नहीं ਇਹਦਾ करना पऊ त्याग ਦੇ ਗੇੜਾ ਰਾਹੂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂਨੇ ਡਰਨਾ ਤੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਤੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਬਿਰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਰੱਖੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇਵੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਇੱਕ ਰੱਖੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇਵੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਤੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੱਬ ਬਹਿਰੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਬਹਿਰੀ ਹੋ ਰੱਬ ਬਹਿਰੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਬਹਿਰੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ ਕਵਤਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾ ਤੈਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਤੈਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਟੇਵਾ ਲਵਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜੋਤਿਸ ਲਗਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਬਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਜ਼ੂਮੀ ਜੋਤਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹਾ ਤਪਸਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਭੋਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਛੱਤਰ ਗੰਢ ਮੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੋ ਪਰ 12 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤਿਸ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੇਵੇ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ
प्यारा होता है वो भगवान नूं सजदा करता है, ओहदे गुणगान गाउंदा है, ओहदी तारीफ करता है कि दाता कैसी लीला रचाई है। जिथे कोई बैठा है, भावें कोई दरख्त ते बैठा जानवर है, भावें कोई धरती दे विच है, भावें कोई पताल च है, कल्ले कल्ले दा ढिड भरदा है तू। तेरी रचना कैसी रचाई हुई है, कोई एक दूसरे नाल नहीं मिलता। कदे बैठ के सोचो 5 मिनट 4 मिनट दुनियावी संसार चों बाहर निकल के भी असी आए की करना, उरे साडा काम की आ, असी उरों जाना है, एक दिन असी उरों चले जाना है। ते फिर आ जिहड़ी मैं आ, मेरा गा मैं लेना गा, भरावां नाल आपदे बंधुआं नाल बैर कढी जाने आ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਲਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਛਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਈ ਪੂਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਲੋ ਪੂਰਨਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਭੋਰੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ ਭਰਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਲੈ 12 ਵਰਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਲੈ ਬਸਤਰ ਖੂਬ ਸਜਾਇਆ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਮੱਥਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪੰਡਤ ਦੇ ਲਾ, खुश रहे सदा ही पूर्णा, खुश रहे सदा ही पूर्णा, ओनु पंडित कहे सुना, खुश रहे सदा ही पूर्णा। तुरिया जावे कलहरी मोर ज्यों पहुंचा विच कचहरी आनो करे सलामा बाप नू, नो करे सलामा
चढ़ जा पौड़ियां, जाके पैरां नूं हथ ला मेरी, मन के चढ़ जा पौड़ियां। होड़ी मगर खड़ी है उस दे देऊ नवा चंद चढ़ाए, चंदरी जाके अर्श तो चंदरी जाके अर्श तो दिंदी मिट्टी विच मिलाए, चंदरी जाके अर्श तो। हो दर्शन पाठ के इक्को शहर दे जेड़े दसन सवाणु गाए, तिन्ने माई बाप दा तिन्ने माई बाप दा रह सजणो ना चमकाए, तिन्ने माई बाप दा। हुण की होया, जाके पूर्ण ने पिता नूं नमस्कार कीती तां पिता सलमान ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਨ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਪ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਵੱਲ ਟਿਕ ਟਕਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲੂਣਾ, तेरी जन्म देने वाली मां इच्छरा तो इलावा तेरी दूसरी मां लूणा जेड़ी तेनू उड़ीक रही है, तू इच्छरा कोले दोबारे मुड़न तो पहला लूणा दे दीदार जरूर करके आ, लूणा नू दर्शन दे के आ, क्योंकि वो भी तेरी मां इच्छरा वांग तेनू वेखण नू तरस रही है। होनी बड़ी बलवान है, राजा तो रंग बना देती है, राजा तो भिखारी बना देती है, ते भिखारी तो राजे बना देती है। होनी ने बड़े बड़े राजा नू बड़े बड़े राजा दे राज भाग खो के मन ते बनाया, दर दर भड़काया। होनी बड़ी बलवान है। अज वो होनी जिहदे बारे ना पूर्ण नू पता भी वापरनी है, ना किसी होर नू पता है, क्योंकि पूर्ण तो अपने सुभाव मुताबक पहला पिता नू मिल गया। ते जदों पिता ने कहा कि पूर्ण तू पहला अपनी मां लूणा कोले लाजमी जाना, ओहदे दिल दिमाग दे विच इह गल ना आवे कि ओहदे कोई औलाद नहीं, ते तू उस दे पुत्र मुताबक जाके उहनूं चरण वंदना करके आ। पूर्ण ने पिता दे हुक्मां मुताबक, पिता दे शब्दां मुताबक पूर्ण अपने पिता कोलों चलिया। किथे पहुंच गया? लूणा दे महलां दे विच, लूणा दे उस कमरे दे विच जिथे लूणा रहती सी। जाके मां दे पैरी हथ लाउण लग गया तां शास्त्रां ने दस्सिया कि 10,000 एरापत दा जोर हुंदा है काम दे विच। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये 5 अजिहे तत्त ने जिन्हां तत्तां दे विचों काम ते किसी ने गल नहीं कीती, ना उहदा विस्तार दस्सिया, ना उहनूं खोलिया, क्योंकि उस नूं दस्सण लई परदे दी लोड़ है। पर शास्त्रां दे विच दस्सिया गया कि वड्डे वड्डे ऋषि मुनि, वड्डे वड्डे ਜਿਹੜੇ ਭਜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, स्वामी संत दूधाधारी महाराज जी, जिन्हां ने ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੂਣਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੂਣਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਣਜੋੜ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੂਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮਿਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮਹਿਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੂਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਘਟੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲੂਣਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਠਕ ਬਰਾਤ ਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀਏ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤੌਰ ਵੇ, ਹਾਲ ਪੂਰਨਾ ਸੁਣੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਗੌਰ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੈਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੀ, ਪੈਂਦਾ ਭੋਗਣਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਭੋਗ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਖੋਗ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰਖ ਕੋਈ ਸੋਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਐ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਛਾਪ ਜੀ, ਤੂੰ ਐ ਆਰਦਾ ਸਰੀਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਤੂੰ ਐ ਆਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਐ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀ ਐ, ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੀ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਐ, ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲਦਾ, ਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਟੱਲਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ, ਤੂੰ ਐ ਆਰਦਾ ਸਗੀਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਤੂੰ ਐ ਆਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਟੋਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮਿਆ, ਨੀਰ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਚੰਦਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਸ ਕਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਢ ਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਮ ਦਾ ਅਲਾਪ ਜੀ, ਤੂੰ ਐ ਆਰਦਾ ਸਰੀਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਤੂੰ ਐ ਆਰਦਾ। ਹੋਵੇ ਉਹ 17 ਦਾ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਐ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਐ, ਬਾਣੇ ਪੂਰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਲ ਜੀ ਐ, ਮੇਰਾ ਬਾਦਨੇ ਮਚਾਤਾ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਪਣੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਨੌਲਾ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਬੈਠੀ ਖੇਡਦੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਕੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜੱਚੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਈ ਨਾ ਸਰਾਪ ਜੀ, ਤੂੰ ਐ ਆਰਦਾ ਸਰੀਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਤੂੰ ਐ ਆਰਦਾ। ਤੂੰ ਐ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਛਰਾ ਵਾਂਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਛਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਵਤੀ ਨਾਰ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਵਸਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰ ਲੋਕੋ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ।
ਅੱਜ ਭਾਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਏ ਭਗਤ ਧਰੂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰਨ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਅੱਜ ਦੀ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਆ। ਜੇ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਲ ਜੋਗਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਖਿਡਾ ਕੇ ਕਮਲੀ ਬੋਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਲਪੇਟੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਕਥਨੀ ਸੀ। ਝੂਠ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 100 ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਮਨੋਂ ਬਣੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਲੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਲੋ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਠ ਕਪੜਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਇਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਹੋ ਕਹੇ ਸੰਤਰੀ ਮਾਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਹੇ ਸੰਤਰੀ ਮਾਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੋਰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਹੋ ਕਿਹਾ ਭੂਪਣੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਭੂਪਣੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਰੀ ਨਾ ਮੂਰੇ ਸਾ ਵਾਲ ਮੇਰੇ। ਤੋਰ ਲਿਆ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ, ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਲ ਮੇਰੇ। ਹੋ ਪਿੱਟੇ ਇੱਛਰਾ ਪੱਟਦੀ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਦੇ, ਪਿੱਟੇ ਇੱਛਰਾ ਪੱਟਦੀ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਦੇ, ਭਾਵੀ ਵਰਤ ਗੀਲਾ ਹੰਡ ਲਿਆ ਕੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲਾਡ ਲਿਆ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲਾਡ ਲਿਆ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸਣੀ ਚੜਾਲ ਮੇਰੇ। ਹੋ ਡਿੱਗੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਡੰਮ ਕਰਕੇ, ਡਿੱਗੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਡੰਮ ਕਰਕੇ, ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਲ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਿਛੜਨਾ ਕੱਢ ਲੂੰ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਤੇਰਾ
ਉਦੋਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਪ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਤੇ ਭਾਵੀ ਕਰੋਪ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੇ, ਉਸ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਿਓ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਫਕੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਰਿੜਕ ਰਿੜਕ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਇੱਛਰਾ ਕੋਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦੇ। ਅੱਖ ਪੱਕ ਗਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਭਾਣਾ ਉਹੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਪੁੱਤ ਆ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬੋਲਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਕੌੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇ ਛਾਂਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਤ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਪਾਪੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਰਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਤਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਠ ਘਬਰਾਹਟ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੋ ਲਿਆਂਦਾ ਪੂਰਨ ਕਚਹਿਰੀ, ਰਾਜਾ ਝਾਕੇ ਨਿਗਾਹ ਗਹਿਰੀ, ਬਾਪ ਬਣ ਬੈਠਾ ਬਹਿਰੀ, ਕਰੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਆਵੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾਰ ਤੇ, ਪਾਪੀ ਆਵੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਬੈਂਤਾਂ ਦੱਬ ਦੱਬ
वर्गी सी की होया जे उन्हें जन्म नहीं दिता पर तेरी मां सी तेरी मासी सी ते तू उस नूं अपनी पत्नी बनाउण दी गल्लां करदा। हुण पूरन दी उत्थे एक नहीं सुनी जा रही, पूरन नूं सफाई पेश करन दा मौका नहीं दिता जा रहा, पूरन दी कोई गल नहीं सुनी जा रही। जिन्ना हो सकिया उन्ना राजे सलवान ने उस नूं भंडिया, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ, तेरा बेड़ा गर्क क्यों ना हो गया। अवा तवा जिन्ने भी शब्द बोले गए राजे सलवान ने उन्ने ही बोले। ते उत्थे बैठा बैठा धर्मचंद वो कहता राजन मैनू नहीं लगता कि पूर्ण इत्थे गलत है, क्योंकि पूर्ण अजिहा नहीं कर सकता। पर राजे सलवान का क्रोध इस गल तो भी इनकारी कर गया, इस गल तो भी मुकर गया। वो कहना मैनू पता है इसका। सो जदों राजे नूं इन्ना शक हो गया ते इन्ना गुस्से दे विच लाल हो गया, सिपाहियां नूं कहंदा हुण इक्को ही काम करना है, इस पापी दा इस दुष्ट दा इक्को ही हाल करना है, इस नूं मौत दी घाट उतार दिता जावे। इन्ना कुछ बोलण तो बाद पूर्ण दी एक ना सुनी गई, पूर्ण नूं अपनी सफाई पेश करन दा मौका ना दिता गया, पूर्ण नूं अपना पक्ष रखण दा टाइम ना दिता गया। ते राजे ने की हुक्म सुनाता, सिपाहियां नूं कहण लगा इस नूं रोही बियावान दे विच लिजा के इस दा कतल कर दिता जावे। मैं इस पुੱਤ तो बिना ही चंगा, मैं औतन पुੱਤਾ ही चंगा, मैनू इस पुੱਤ दी कोई जरूरत नहीं। लो राजा सलमान उस रब दे प्यारे नूं मारन दी गल्लां करदा है, सिपाहियां नूं हुक्म दिंदा है भी रोही च जाके इस दा कतल कर दो, पहला इस दी अखां कढिओ ते इहनूं तसीहे दिओ। किवें राजा सलमान सिपाहियां नूं समझाउण लग्या पूर्ण दे कतल करन संबंधी उस समय दा नक्शा एक भजन दे राही बाढ़ घबरा धरौले वाले क्यों दसन लगे। हो फाड़ लो जला तो कहे नेरे पार जी है, फाड़ लो जला तो कहे नेरे पार जी है, रिश्ता की कोई मेरा एदे नाल जी, रिश्ता की कोई मेरा एदे नाल जी। खुश नी मैं इस दा रश पाके ते, खुश नी मैं इस दा रश पाके ते, करो एनू कातल रोही च जाके ते, करो एनू कातल रोही च जाके ते। पहला एदे दोए नेत्राने कड्डने, पहला एदे दोए नेत्राने कड्डने, फिर बाह गोडे दे तुसी वड्डने, फिर बाह गोडे दे तुसी वड्डने। ओ देनी है रिपोर्ट मैनू छेती आके ते, करो एनू कातल रोही च जाके ते, करो एनू कातल रोही च जाके ते। ओ छन्ना तुसी खून दा लिआउणा भर के, हो छन्ना तुसी खून दा लिआउणा भर के, छड्डना नहीं चाहुंदा वे तरस करके, छड्डना नहीं चाहुंदा वे तरस करके। ओ लै जो एनू इथों मुश्कानू लाई के, लै जो एनू इथों मुश्कानू ला के ते, करो एनू कातल रोही च जाके ते, करो एनू कातल रोही च जाके ते। ओ हथ पालिया जीने बाप दी पग नूं, हथ पालिया जीने बाप दी पग नूं, बख्शा मैं किवें ऐसे निर्लज नूं, बख्शा मैं किवें ऐसे निर्लज नूं। ओ तोरिया सी मैली मैं तां समझा के ते, कर दिओ कतल रोही विच जाके ते, कर दिओ कतल रोही विच जाके ते। ओ सब के सिखाओ काम दे जनून नूं, लूणा नूं फड़ाओ एदे छन्ने खून नूं, लूणा नूं फड़ा दो एदे छन्ने खून नूं। ओ बैठ जूगी रानी मान समझा के ते, बैठ जूगी रानी मान समझा के ते, कर दिओ कतल रोही विच जाके ते, कर दिओ कतल रोही विच जाके ते। देर ना लगाओ ले जो छेती फड़ के, हाँ देर ना लगाओ ले जो छेती फड़ के, पैरा बिच एदे डंडा बेड़ी चढ़ के, पैरा बिच एदे डंडा बेड़ी चढ़ के। ओ मारो एनू मच्छी
सिपाहियां नूं हुक्म सुनाता राजे सलमान ने की कहा भी इस दे बेड़ियां ला के ले जाओ, मेरिया अखां तो कर लो परा, मैं इस दे दर्शन नहीं करना चाहता। इस दुष्ट नूं, इस पापी नूं रोही बियावान च ले जाके सब तो पहला इहदियां अखां कटो। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਮੈਲੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢੋ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਵੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਐਸੀ ਮੌਤ ਮਾਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਰਸੇ ਸੁਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਮੋਵਿਓ। अनेक ही गल्लां राजे ने बिना समझ तो बिना सोचिया सिपाहियां नूं बोलतियां, इस नूं इस तरीके नाल मारियो कि मुड़ के इस संसार दे उपर कोई अजिही गलती करन दी जुरत ना करे। सिपाहियां नूं आदेश दिता गया भी इस तरीके नाल इस दी मौत कर दिओ। हुण उधरों ओ मां जिहदी कुखों पूर्ण ने जन्म लिया, मां नूं पता हुंदा मां दा दर्जा इसे करके ही वड्डा दस्सिया गया क्योंकि मां दा पुनर जन्म हुंदा जदों बच्चा जन्म लैंदा है। उस कुख दी तड़फना, उस मां इच्छरा दी तड़फना जदों उस नूं पता लग्या कि जलादां नूं हुक्म दिते गए ने, सिपाहियां नूं हुक्म दिते गए ने कि पूर्ण नूं ऐसी मौत मार दिओ, तां तो ये गल सुनी ना गई, झली ना गई। मां दी एक एक अख चों हजार हजार हंझू ते रोंदी है, करलाउंदी है, पिटदी है, कदे थल्ले लिखदी है। कोई बाह नहीं चल रही, कोई बस नहीं चल रहा, कोई सुन नहीं रहा। उस मां दियां चीकां, उस मां दियां फरियादां पूर्ण भगत दी मां इच्छरा जदों रोंदी है ते नाले की कहंदी आ, कहंदी पापड़े सौकने तया की कहर कमाता। लो माता इच्छरा अपने पुत्र के वियोग दे विच लूणा नूं लानता दिंदी है ते नाल ही कहदी है, सौकने मेरा पुत्र मरवा के तैनू की प्राप्त हो जाऊगा, की मिल जाऊगा, तू की राज भाग चाहती सी, मैथों वही मंग लैंदी ते आ जिहड़े तैं काम कीते ने ये क्यों कीते ने, तैनू नहीं पता एक मां ते पुੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਛਰਾ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋ ਸੋਹਣੇ ਇਛਰਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰਾਂ ਕੰਦਾ ਜਿਵੇਂ